now we just return that URL. So that's just going to be some random URL. We can do URL equals random. Start URL, print URL. There we go. Our starting URL, cdw.com. All right. So that's how we can get random URLs. Now, one thing that might happen as you post, well, basically what we're going to do, I suppose we should explain exactly what we're going to do. So we're going to create a spider here, and the main task of a spider might have multiple subtasks, but the main task of a spider is to go to a website, find all of the links on that website, and then go to all of those links, right? And just slowly spider web out onto the entire interwebs. Okay, spider. Now, while you're on those websites, maybe you're going to do some stuff, but we're not going to code that part. We're just simply going to code getting a ton of URLs and actually like crawling around. So, anyways, random starting URL, we got that. Now what we're going to say is define handle local links. So many times you're going to find that on a website, they use local links. So you might have an href that is like this, and that's going to the contact page of your website, which is, in our case was CDW. That was going to be CDW. That corresponds to cdw.com/contact, but the actual reference is just to this, right? And your browser just knows what that means. But when we go to make a request via requests to pull data, and we feed that as a URL, we're going to get an error. So we need to handle for those local links. So we're going to say if link.starts with a /, then we're going to just return join, and we're going to just join the original URL to the new link, else we return the link. Simple enough. Let me make some space. 안녕하세요. 파라나 코딩 영어 인터미디어트 12강입니다. 지난번 10강, 11강에서 우리가 말타이 프로세싱이라는 걸 배웠어요. 그러니까 CPU나 CPU 코어가 파이썬으로 짠 프로그램을 수행을 할 때에 하나씩 이렇게 수행을 하는 단계에서 한꺼번에 여러 프로세스를 수행할 수 있게끔 해주는 기능이 있다는 걸, 특별히 그런 기능이 있고 그 기능을 멀티 프로세싱이라 부른다는 걸 우리가 실습을 통해서 경험을 했습니다. 오늘 그 세 번째 멀티 프로세싱 응용인데요. 그 실습은 스파이더 example입니다. 스파이더라면 스파이더가 거미입니다. 거미. 흔히 인터넷에 그 웹사이트를 이렇게 거미줄처럼 생각해가지고 이걸 웹이라고 그럽니다. 웹이란 게 거미줄이란 거죠. 거미줄처럼 돼 있다. 얘가. 왜냐하면 우리가 먼저 하나를 URL을 찾아 들어가면 그 URL에서 여러 가지 파생돼 나와요. 그 서버 링크라 그럴까요? URL로 들어가면은 그 안에 이 forward slash 해가지고 뭐 context 뭐 이러든지 뭐 이렇게 파생됩니다. 파생. 자, 이걸 그냥 우리 여기서는 URL로 찾아 들어가 가지고 이 파생되는 걸 그냥 링크라 그럽니다. 지금 여기서
자, 이걸 스파이더라 그럽니다. 이 모양을 스파이더, 거미, 웹, 뭐 이렇게 이제 표현을 하는 거죠. 그 이그젬플입니다. 한번 컨셉을 먼저 한번 보죠. A spider might have multiple subtasks. subtask를 multiple로 가질 수 있다. 그러니까 multi processing 아닙니까? multiple subtasks. 프로세스가 여러 개가 동시에 작업을 하게 할 수 있다. But the main task of a spider is to go to a website. 웹사이트로 찾아가 가지고 find all of the links. 모든 링크를 다 찾아낸다. 거예요. On that website. And then go to all of those links and just slowly spider web. And go to all of those links. 다 찾아가 보는 거예요. And just slowly, 천천히 spider web out. spider web을 밖으로 천천히 드러내어 준다는 거예요. 보여준다는 거예요. out onto the entire interwebs. 인터넷 웹에 인터넷 웹 있잖아요. 거기서 원래 찾아가 가지고 이 서브 링크들을 하나씩 크롤링 한다 그래요. 크롤링. CRAWOW인지 모르겠는데 크롤링 살살 기어 가지고 하나씩 점령해 나가는 거예요. 이렇게 또 이렇게 자 이렇게 자 가는 거죠. 그렇게 하나씩 점령해 가는 것을 크롤링, 거미가 기어다니는 것처럼 해가 크롤링 한다. 그런 표현을 씁니다. 자, 다시 한번 읽어볼까요? 이 응용의 컨셉은 이거예요. Spider might have multiple subtasks, but the main task of a spider is to go to a website, find all of the links on that website. 링크를 다 찾아내요. And then go to all of those links and just slowly spider web out onto the entire inner webs. 자, 이해되셨죠? 그러면 이 응용을 어떻게 하는가 한번 볼까요? 먼저 pip install을 합니다. Beautiful Soup 4 버전이 이제 4라는 거죠. Beautiful Soup의 4 버전을 pip install 하시고 LXML, 이거 이제 HTML 문서를 작업을 할 때에 LXML을 필요로 합니다. XML, LXML 뭐 이런 건데, 그가 Beautiful Soup이라는 라이브러리 4를 인스톨을 하시고 LXML을 인스톨을 하세요. 두 개를 인스톨 하셔야 됩니다. 그냥 Beautiful Soup 하면 안 되고 이 4를 하셔야 돼요. 자, 우리가 handle local links. 일단 starting point, 이 URL을 딱 찾아가는 거. 요거는 starting 뭐 이렇게 표현을 해요. 여기서는 starting URL 뭐 이렇게 이제 표현을 하는데, starting URL은 디지트 3개로 되어 있어요. 이렇게 되어 있습니다. 그 뒤에다가 .com 이렇게 붙여줍니다. 그러니까 요거를 찾아가지고 .com을 붙여주는 거예요. 그 3개 디지트를 랜덤 레인지 3 해가지고 요 3개 디지트 랜덤으로 찾아냅니다. ABC, XYZ, 뭐 CDW 이렇게 이제 나오는 거죠. 그걸 starting URL이라 합니다. 그 starting URL이라는 definition은 앞에 있었고, 그건 뭐 간단한 거니까요. 그걸 가지고 이제 이렇게 링크를 찾아내는 그겁니다. handle local links, URL link. URL은 나왔고 링크를 찾아내는 거예요. If link starts with forward slash로 시작하면은
그러니까 이제 이거예요. forward slash 요겁니다. 이렇게 찾았는데 요 닷컴 오른쪽에 forward slash가 있고 뭐 어떤 컨텍스트니 뭐 이런 게 이제 나간다고 합시다. 그러면 그거는 요 URL에 서브 서브 링크가 되는 거예요. 요 URL에 딸린 링크가 되는 거죠. 서브 밑에 들어가 하위에 그게 되는 거예요. 자, 그래서 if link starts with forward slash 이렇게 시작한다면 return, join URL하고 링크를 동시에 내보내요. 요 URL하고 뭐 CDW면 CDW하고 요 링크, 요 forward slash하고 그 뒤에 따라오는 그 링크를 같이 보냅니다. return link. 하지만 return URL 링크. 하지만 이 forward slash로 하위 링크가 없다면 forward slash 해가지고 이런 게 없다면 return 링크만 내보냅니다. 그냥 하위 그게 없으니까 그냥 거기에서 나오는 링크만 내보내요. 이 cdw.com에 그 링크되어 있는 것만 내보내요. 그런 뜻이죠. 하위 디렉터리를 내보낸 것은 아니고. 자, 그리고 이제 get links URL. 그럼 링크를 이렇게 이제 handle local links를 했을 때 get links를 하면은 get links는 뭐 어떤 걸 하느냐? URL을 받아가지고 get links를 하는데요. 링크를 어떻게 찾아내느냐? response 아닙니까? request get URL, get URL이라는 걸 request를 내가 response에 넣습니다. 그리고 beautiful soup이라는 것을 이 BS는 BS4입니다. beautiful soup 4에 BS4를 BS로 넣어놨어요. 그래가지고 LXML로 response 텍스트를 뒤집니다. 막 뒤져가지고 그걸 찾아가지고 수업에다가 넣습니다. 그러니까 이제 이런 걸 찾는 거예요. 이렇게 뒤져가지고 링크가 있나, 뭐 forward slash가 있나 이렇게 이제 왔으니까 그래 뒤집니다. 뒤져가지고 body, sub body, links, link, get, href 그 문서, 요 cdw.com에 들어간 그 문서에 A로 시작하는 find all A로 시작하는 href 문서 안에 A로 시작하는 모든 body, find all 모든 걸 다 찾아가지고 그걸 링크라고 해가지고 잡아넣습니다. 링크스에다가 variable에다가 그리고는 handle local links 이거 아닙니까? 그래가지고는 그 링크스를 URL과 링크를 for link in links 그러니까 이제 이게 먼저 작업하고 여기서 이 handle local links를 부릅니다. 그죠? 근데 이렇게 href 해가지고 A로 시작하는 게 있는지 다 찾아내가지고 그걸 가지고 자 이걸 부릅니다. local, handle local links 그래가지고 forward slash가 옆에 딸렸는지 안 딸렸는지를 체크를 다 해요. 그래가지고 링크스에다가 잡아였습니다. 그리고는 링크, encode, ASCII, for link in links 이렇게 찾아낸 링크스 안에 있는 모든 링크를 다 뒤져가지고 링크를 ASCII 코드로 인코드를 합니다. 바꿔줍니다. ASCII 코드라는 건 우리가 자판상에, 컴퓨터상에 볼 수 있는 그 형태를 string ASCII 코드라 그럽니다. 그렇게 바꿔줍니다. 그렇게 볼 수 있게 해줍니다. 그리고는 링크스를 자 돌려주는데요. 그게 get links입니다. 그러니까
이 세 개 디지트 닷컴으로 URL로 들어가 가지고 모든 hrefA가 있는 걸 다 뒤져 가지고 그 찾아낸 리스트들을 전부 URL 그러니까 forward 슬래시로 시작하는 거는 URL 링크로 받아내고 forward 슬래시가 없으면 그냥 링크로 받아내 가지고 그걸 저장을 links라는 베리어블에다가 다 저장을 합니다. 그리고는 리턴을 해줍니다. 자, 그 기능인데요. 자, 이렇게 define을 하나 하고 또 define 하나 했습니다. 그리고는 이제 메인으로 들어옵니다. 메인에 와가지고는 how many 50 이거는 풀 해가지고 프로세스를 50개의 프로세스를 만들어서 풀로 돌리겠다는 이야기죠. 그러면 우리가 여기 나오기 전에 starting URL이라는 그 메소드 그 뭐죠? 펑션이 있었는데 starting URL이라는 펑션에서 그 CDW 같은 세 자리 URL을 찾아내는 그거를 50개의 프로세스를 돌리겠다는 거예요. 그러니까 50번을 세 자리 디지트의 URL 50번을 찾아내겠다. 그걸 50번을 수행하겠다는 겁니다. 그래야 프로세스가 풀에 50개가 멀티 프로세싱으로 돌아가게 되는 거예요. 그럼 parse as라는 우리가 찾은 놈을 잘 훑어내는 구문을 분석해내는 걸 parse as랍니다. 근데 random starting URL 이겁니다. 요거 찾아내는 겁니다. random starting URL 랜덤으로 세 자리를 찾아내 가지고 for in range how many 50 50번이나 range 그러니까 50개의 프로세스를 돌려 가지고 이 random starting URL을 찾아냅니다. 그러니까 이 디지트 3개짜리 닷컴을 URL을 50개를 찾아내는 거죠. 그 작업을 하는 거죠. 물론 50개를 랜덤으로 했으니까 이게 랜덤이거든요. 랜덤으로 했으니까 이게 찾아낼지 못하는 경우도 있어요. 그래가지고 try 밑에는 보면 except가 나와요. except가 각종 타입의 에러가 나오는 건데 그게 뭐냐면 50번의 그 프로세스를 풀로 확보하려고 돌렸지만은 에러가 나가지고 그 세 자리 디지트의 닷컴 URL을 못 찾아내는 경우들이죠. 그래가지고 대개 한 50번을 돌리면은 여중에 한 절반 정도도 못 나오는 것 같아요. 이걸 랜덤으로 액세스 해가지고 제가 해본 경험이 그래요. 뭐 얼마 못 찾아내요. 한 절반 정도밖에 못 찾아내는 것 같아요. 그러니까 살아있는 게 한 절반밖에 안 되고 나머지는 뭐 다 죽었다든지 뭐 이런 문제가 생겨요. 뭐 그게 이제 뭐 타이프 에러, 인덱스 에러 뭐 이런 이야기죠. 그렇게 빠져나가고 이거 찾아내려고 하는데 웨이팅 타임이 리스폰스 타임이 너무 오래 걸려가지고 끊기는 경우도 있어요. 그래가지고 이제 그걸 파사스 그걸 뒤져냈다. 세 자리의 디지트 URL을 찾아냈다. 그랬을 때 pmap 이거 아닙니까? 우리가 전 시간에 배운 것이 풀입니다. 이게 풀.map으로 이 풀에다가 요 풀.map 안에 넣으면은 데이터를 우리가 공통적으로 풀을 관리를 하기 때문에 우리가 원하는 데이터를 여기다가 차곡차곡 받아낼 수 있어요. 프로세스는 50개, 예를 들어 뭐 20, 30개, 살아있는 게 20, 30개라 해도 한 20, 30개의 프로세스가 막 자유롭게 각자가 돌지만은 거기서 찾아낸 데이터는 여기에 넣는데 제법 일련하게
어떤 그 시리얼을 쭉, 그러니까 어떤 미닝을 가지고 데이터가 시리얼로 쫙 쌓여가는 거죠. 자, 그게 getlinks라는 펑션을 합니다. getlinks 이거 아닙니까? 이 getlinks 펑션을 해가지고 pmap이 두 개의 argument를 가지는데 하나가 펑션이고 하나가 iterable이었어요. any iterable 뭐든지 들어가면 되는데 여기서는 link for link in parsers 여기서 찾아낸 한 30개의 그 URL을 3digit URL을 거기에 그게 링크가 있잖아요. 요 URL을 찾아내 가지고 거기 링크들을 하나씩 돌려가지고 이 데이터에다가 담습니다. 그러면 여기 URL도 담기고 요 기능 아닙니까? 그러면 요걸 또 수행을 합니다. 그죠? 그러면 어떨 때는 URL 링크가 같이 담기고 어떨 때는 링크만 담기고 이래가지고 데이터에 담깁니다. 그러니까 이렇게 한 30개를 찾아가지고 이 안에 들어가가 이렇게 하나씩 뒤진 것들이 데이터에 들어가는 거죠. 그리고 또 한 번의 데이터가 더 행성이 만들어내는데요. 이거는 URL for URL list in data. 요 데이터는 요 데이터입니다. 그렇게 찾아낸 것을 for URL in URL list in data 여기서 찾아낸 것을 또 URL 리스트의 URL을 대상으로 해가지고 하나씩 해가지고 이 데이터 안에 있는 URL 리스트, URL for URL 리스트를 또 한 번 더, 그러니까 이렇게 나온 걸 가지고 URL 리스트 안에 있는 URL을 또 한 번 더 찾아냅니다. 그래가지고 데이터에다가 담습니다. 여기는 보면은 우리가 parsers엔 한 30개의 그걸 가지고 handle local links나 get links 해가지고 나온 거 아닙니까? 근데 그것이 그 데이터가 이중으로 되어 있다는 거죠. 여기 찾은 URL별로 링크나 URL이 쭉 연결되어 있으니까 그거를 여기 한 30개를 또 하나씩 해가지고 쫙 그 URL과 그 링크를 서브 URL 링크를 쫙 또 데이터로 만들어 가지고 내준다는 거예요. 여기 하나로 담는다는 거예요. 그러니까 이 개념이 좀 쉽지 않아 가지고 컨셉을 또 이렇게 정의를 낸 걸 가져왔습니다. 이거 한번 봅시다. 이거는 일단 쉽게 이해가 되는 게 여러분 URL을 찾아가 가지고 거기서 이렇게 forward 슬래시가 있으면 그거는 URL이고 서브 URL입니다. 그리고 그게 아니면은 또 링크만 받아갑니다. 그러니까 여기 찾은 것으로 들어가 가지고 서브 URL이나 링크를 쭉 담은 게 요겁니다. 근데 요거는 20개나 30개에 해당되는 이 3digit.com의 URL을 별로 요것을 또 다 가져옵니다. 그러니까 여기는 한 20, 30개 되는 것을 요걸 쫙 다 담은 게 요 데이터입니다. 자, 그걸 영어로 하면 어떻게 표현하는지 한번 봅시다. For every URL in each of the mini URL links. 그러니까 요거 하나 찾았을 때 그 안에 나오는 것들을 미니 URL이라 한다. 미니 URL. 그죠? 여기서
여기서 출발해가지고 나온 URL 찾아낸 forward slash로 해가 나오는 이걸 미니 URL이라 한다 이거죠. 자, 이게 미니 URL입니다. 그리고 링크들이 또 있습니다. 자, 그거를 갖다가 for every URL in each of the mini URL links and then for each of the mini URL lists in all of the URLs that we have which is data 이겁니다. We are saying what we want to do is now have a new list which is just those contents. So this is a way of taking a list of lists. 리스트 안에 리스트입니다. 요 리스트 안에 한 20-30개 되는 요 리스트 안에 이 리스트들입니다. 미니 URLs나 링크가 들어갔으니까요. List of lists and taking the data from each of those lists in the list and putting into a single list for testing. 그래가지고 요 한 20-30개 되는 3digit URL과 거기에 상응하는 미니 URL 링크들을 쫙 하나의 테이블, 하나의 파일에다가 쫙 그대로 풀어가지고 이 데이터라는 데다가 담았습니다. 그래가지고는 pclose하고는 with open urls.txt 요 urls.txt라는 그 파일을 하나 만들어가지고 write를 합니다. as f 그래가지고 write를 합니다. f.write string data 요 데이터를 합니다. 그러면 우리 프로그램 옆에 프로그램 그 디렉터리 안에 있는 프로그램이 있는 디렉터리 곁에 요 urls.txt라는 파일이 하나 만들어지고 그 안에는 요 각종 요 모든 URL과 미니 URL과 링크들이 쫙 안에 다 담기게 된다. 그 이야기입니다. 이게 뷰티풀 수업인데요. 이게 그러니까 이런 거예요. 쫙 한 20, 30개 정도가 50개 했지만 50개가 다 안 걸러져요. 하고 요 하나당 다 또 미니 URL이 있어요. 그 링크가 있고 이 각각이 하나씩 그러니까 이렇게 많죠. 자, 이거를 낱개를 요거 하나 떼가지고 요 해당되는 거 쫙 뽑아내고 요거 하나 해가지고 해당되는 거 쫙 뽑아내고 모두 다 한다는 거죠. 그러니까 리스트 안에 리스트다 그 이야기입니다. 한번 더 읽어보죠. 그걸 갖다가 쭉 하나의 그 쭉 이렇게 리스트로 하나가 되게 한 줄로 쫙 이제 뽑아내는 거예요. 그러니까 여기다 담는다는 이야기입니다. 한 번 더 읽어보죠. For every URL in each of the mini URL links and then for each of the mini URL lists in all of the URLs that we have, which is data, API data, we are saying what we want to do is now have a new list, which is just those contents. So this is a way of taking a list of lists. 요 list of lists입니다. list of list. 요 list of list. 이래 돼. 그죠? list of lists. And taking the data from each of those lists in the list and putting into a single list. 이렇게 쭉 하나로 fantastic. 자, 그 코드가 data equal URL for URL list in data. for 요겁니다. 쫙 하나 for URL in URL list. URL 리스트에 있는 모든 URL에 대해서
요 데이터 안에 있는 걸 가지고 URL 리스트에 모든 URL들을 또 뽑아내 가지고 데이터에 담는다 할 때 코드를 이렇게 썼다는 이야기입니다. 자, 이렇게 해서 멀티 프로세싱 응용 3가지를 모두 마치도록 하겠습니다.